हर सो हीरा छाड़ कै करान की आस ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखै रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। उस परम पिता परमेश्वर के चरणों विच कोट कोट प्रणाम। आप जी सारिया संगतां नूं प्रणाम जी, जो कि बड़े ही प्रेम सहित उस परम पिता परमेश्वर की उपमा सरवण करने वास्ते सज के बैठे हो जी। मालिक आप जी सारे उपर अपना मेहर भरे हथ रखे, दुखा कलेसां दा नाश करे। गुरबाणी पढ़दियां विचारां करदियां अनेकां प्रकार दियां भुलां गलतियां हो जांदियां हन जी। आप जी बच्चा समझ के, अनजान समझ के माफ़ कर देना जी। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, जो थोड़ा जिहा समा है आप उस मालिक के चरणों के विच अपनी हाजिरी लगानी है, आपां वडभागी बनना है। सो आओ इसे तरह ही बड़े प्रेम सहित सज के बैठे रहना और सरवण करना जी। सतगुरु रविदास जी महाराज समुची कायनात नूं परमात्मा दा हर नाम जपण दा पावन उपदेश दिंदे हन कि परमात्मा दे हर नाम विच रंग हो के संसारी जीव जीवन मुक्त हो जाता है। हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। रहाओ परमात्मा दा हर हर नाम जप के पहला भी संसारी जीव मुक्त होए हन, हर हर नाम जप के हुण भी मुक्त हो रहे हैं अते हर हर नाम जप के अगे भी मुक्त होणगे। परमात्मा दा हर नाम जीवां दे हिरदे नूं उज्जवल करन वाला है। परमात्मा दा सवास सवास हर नाम जप के जीव संसार दे ना तरे जाण वाले भवसागर तो पार हुंदे हन। सतगुरु नामदेव जी फरमाउंदे हन, हर हर करत मिटै सब भरमा, हर को नाम ले उत्तम धर्मा। परमात्मा दा हर हर नाम जपण नाल सब तरह दे भरम मिट जाते हैं। परमात्मा दा नाम हर नाम जपना संसार में सब तो उत्तम धर्म है। सतगुरु कबीर जी महाराज जी फरमान करते हैं, ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमरो दुख पंजना। हे मन, तू परमात्मा दे ऐसे हर ज्ञान का विचार कर जो दुखां की निवृत्ति करने वाला है। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी फरमाउंदे हन, हर 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 हरे हर 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 हेत, उठत बैठत सोवते हर 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 चेत। हर के नाम हर के नाम कबीर उजागर।
जन्म जन्म के काटे कागर। परमात्मा का नाम जप के कबीर जी इस संसार विच प्रसिद्ध होए, जिन्हां ने अपने तां जन्मां जन्मांतरां दे हिसाब किताब कट ही दिते हन, सगों संसारी लोकां नूं भी एकता समानता भाईचारे दी लड़ी विच परो के परमात्मा दा नाम जपा के भाव सागर तो पार कीता है। निमत नाम देओ दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जदों नामदेव जी ने निमरता सहित परमात्मा नूं दुध पियाला, उस तो बाद संसार दे जन्म मरण दे संकट विच नहीं आए, भाव मुक्त हो गए। जन रविदास राम रंग राता, एवं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। सतगुरु रविदास जी महाराज जी फरमान करते हैं कि जो जीव परमात्मा दे हर नाम विच रंगिया जाता है, वो जीव गुरु की कृपा नाल नरक नूं नहीं जाता। सतगुरु कबीर जी महाराज जी फरमाउंदे हन, कह कबीर रंग राता, मिलियो जग जीवन दाता। जेड़ा जीव इस संसार विच परमात्मा दे रंग विच रंगिया जाता है, उसनूं जग जीवन दाता परमेश्वर मिल जाता है। कबीर माया डोलनी, पवन चकोलन हार, संतो माखन खाया, छाछ पिया संसार। सतगुरु कबीर जी महाराज जी फरमान करते हैं, हे कबीर, इस दुनिया माया नूं दुध दी भरी चाटी समझो। हरेक जीव दा सवास सवास उस चाटी नूं रिड़कण लई मधानी मिथ लवो। जिन्हां नूं इह दुध रिड़कण दी जाच आ गई, जिन्हां ने परमात्मा दा सिमरन करदिआं इस माया नूं वरतिया, जिन्हां ने दुनिया नूं वणजिया पर दीन भी गवाचण ना दिता, उन्हां संत जनां ने इस रेड़के विचों मक्खण हासिल कीता ते खाधा। भाव मनुखा जन्म दा असल मनोरथ हासिल कीता। जिवें दुध नूं रिड़कण दा असल मनोरथ है मक्खण कढणा, पर निरी दुनिया दा व्यापारी मानो लस्सी ही पी रहा है, मनुखा जन्म दा असली मनोरथ नहीं पा सकिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत महापुरुष सानू समझाउणा करदे हन कि माया विच रह के रब दा मिलाप किवें होवे। कबीर मन पंखी पयो, उड उड दह दिस जाए। कबीर मन पंखी पयो, उड उड दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले
ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਮਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਭੀਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੋਭੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਸਿੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜੜ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਜੇ ਐਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਜੈਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਪਸਾਰੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਵ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਸੁੰਘੀ ਜਾਵੇ, ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੇਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਰਜਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਜੜ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਅਰਜਨ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਸੋਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੱਠ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਨਾ ਹੀ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਇੰਜ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਰੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਅਰਜਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਪਛਤਾਏਗਾ, ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੜਿਆ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੈ ਗਈ। ਜਦ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜਗਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਘੇਰ ਲਿਆ ਮੂਹਰੇ, ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੜੋਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਤੇਰੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ। ਚੱਲ ਤੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਪੋਤਾ ਬੈਠਿਆ ਪ੍ਰਿਸ਼ਤ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਆਵਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਹੜ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਅਰਜਨ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀ। ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਧਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਇਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰਜਨ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਰਜਨ? ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਧਾਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਰਜਨ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗਲ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨਰਵਚਨੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੈ, ਜਿਨ ਸਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੱਗ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਸਭ ਜੱਗ ਬਵਰਾਨਾ, ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਮੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਭਯੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ। ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਘੇਰਿਆ ਵਿਖ ਖਾਏ। ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਨਰਵਚਨੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਓ ਜ਼ਹਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਹਰ ਹਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲ ਆਏ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਭਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ
ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਵਾਲਵ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ ਵਾਲਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਟਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਫਲੈਕਸ ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਟਨ ਨੱਪੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਊ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਰਸਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹ ਕਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਪੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਹ ਕਾਬ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਘਰ ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ ਵਿਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਖਵਾਇਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਅਸਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਉਹ ਕੋਹਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਸਾਈਲੈਂਸ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ। ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰ ਲੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਜਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਉ ਉਤਰੀ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਵਿਖ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖ ਲਹਿ ਜਾਏ ਰਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜੋ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀ। ਆਦਮੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਰਦਾ। ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਇਹਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਦ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮੁਨ ਜੋਗੀ ਸ਼ਸਤਰਗ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦਾ ਬਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਲਵੰਤ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਮਾਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਤ ਮਾਨਸ ਕੋ ਮਰਮਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਟੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀਤ ਜੀਤ ਕੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨਾ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਲਪਟਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਗੀ, ਹੋਏ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਈ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਸਾਧੂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਪੇਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰ ਕੋ ਕਹੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੇ ਭੇਦ ਤਾਂ, ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੇ ਭੇਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੇ, ਸੋਈ ਹੀ ਕਹੋ ਕਤਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟੀਵੀ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੀ ਏਰੀਅਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋਗੇ? ਖਾਲੀ ਹੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਖਿੱਚ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹੀਵਾਲ ਨੌ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਘੜੇ ਤੇ।
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਣਦ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ, ਹੜ ਆਇਆ, ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਿੱਚਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਗੱਠ ਦਾ ਤਾਂ ਘੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਟੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਸਮਝ ਗਈ ਬਈ ਕੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹਨੇ ਘੜਾ ਠੇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁੜ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਭਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥਕੇਵਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਨਾ ਮਸੀਨ ਅੰਗਨਾ ਅਧੀਨ, काम क्रोध में प्रवीण, एक ज्ञान के बहीन सीन कैसे तत् है। तेरी सुरती बिरती ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਪਛਾਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ, ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਦੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਈ। रब रहा सर्वत्र में मन तिसे त्याई, ईत ऊत नहीं विछड़े सो संगी जन गनिया। जेड़ा विछड़दा ही नहीं है, तू ओनू वाहिगुरु कह के आवाज मार। थोड़े जहे दिनां विच ही देख लो की बनदा। फूकट कर्म ना कर, जिन्नी देर कोई निशाना नहीं है फिर हुंदा नहीं, फिर एदा करिया की जावे। ना ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ, ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਨਰਕ ਪਰੇ ਤਾਂ ਮਾਨਈ, जो हर नाम उदास। सतगुरु कबीर जी महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि हे कबीरा, जे तेरे मन वास्ते शांति की ठौर चाहिदी है तां साध संगत विच जुड़ के एक परमात्मा उत्ते डोरी रखनी चाहिदी है। होर आसा छड्ड देणियां चाहिदियां हन। जो मनुख
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਹਿ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਇਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਰੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ। ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਸੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਸਾਧ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਸਚ ਧਨਾ। ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗਾਹ ਜੈਕਾਰ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਲੇਖ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਦਮ ਬਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੇ ਮਨ, ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਇਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ। ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। ਸਦਾ ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਜੀ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ।
ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।